بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آواز سب کو صاف آ رہی ہوگی. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ صحت مند زندگی ایک انسان کی زندگی میں کتنی اہم ہے. انسان کی زندگی میں عافیت اور صحت مند زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں پر بھاری ہے. آج انشاءاللہ ہیرا اکیڈمی کی جانب سے آج کا ہمارا یہ لائیو سیشن ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس لیے کہ ہر گھر آج بیماریوں سے پریشان ہے. دنیا کے اندر نت نئے قسم قسم کے بیماریاں، پھر قسم قسم کے علاج. آج ہر دوسرا تیسرا شخص اپنی صحت کو لے کر، بیماریوں کو لے کر بڑا پریشان ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اگر کہ ایک کروڑوں پتی آدمی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن اگر اس کے پاس اچھی صحت نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے اس کے پاس؟ اچھا گھر ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، دنیا کی سب نعمتیں ہیں سوائے صحت کے. کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. لہذا یہی صحت کے متعلق آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. آج دنیا ایکسپرٹس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کیا ریسرچ کس کی کتنی ہے، کتنا ڈیٹا کس کے پاس ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنی مشنریز ہے، یہ دیکھ کر صحت ماپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے ایسے ایسے راز، ایسے ایسے اصول بتائے ہیں، آج امت اس کو بھلا بیٹھی ہے. لہٰذا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایسے اصول اپناؤ جس سے صحت مند زندگی گزارو، اور بیمار ہو تو آسانی سے شفا کی طرف آ سکو، شفا والی زندگی گزار سکو، صحت مند زندگی گزار سکو. آج ہر انسان جو بیماری میں مبتلا ہے صحت کے لیے اپنی دولت قربان کرنے تیار ہے. لوگ گھر گھر بیچ بیچ کر علاج کرا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں. لاکھوں لاکھوں کی دوائیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز، اس کے باوجود بھی بیماری ہے، اس کے باوجود بھی پریشانی ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ہم سب کو سمجھنا ہے کہ صحت کے میدان میں یہ صحت کی جو سائنس ہے، ریئل سائنس، کہ 20 سال بھی علاج کرانے کے بعد بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. 25 30 سال سے دوائی کھا رہے ہیں، وہی ایک ہی مرض کی دوا 25 30 سال. عام طور پہ میں یہ بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آج مسلمان جو ہے نماز میں نبی کو فالو کرتے ہیں، روزے میں نبی کو فالو کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کے تو نبی کو فالو کرتے ہیں،
صحت کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. لہذا آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کا یہ ہیرا اکیڈمی کا جو آن لائن سیشن ہے، اس میں ہندوستان کے مشہور اور معروف ایکیوپنچر ماسٹر جناب شعیب ریالو صاحب ہمارے ساتھ ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، بڑی مسرت کی بات ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیوپنچر اکیڈمی کے ڈائریکٹر ایکیو ماسٹر جناب شعیب ریالو صاحب کا تعلق کیرلا سے ہے. پچھلے 16 سالوں سے 17 سالوں سے ماشاءاللہ لوگوں کو صحت کا راستہ بتا رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس ایکیوپنچر اور صحت کا صحیح راستہ فالو کر رہے ہیں. آئیے آج کا سیشن ہمارے لیے بڑا اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح حقیقت میں صحیح صحت کا راستہ جاننا چاہتے ہیں. وہ راستہ جو ہمیں صحت مند زندگی کی طرف لے کے جائے، وہ راستہ جو خوشحالی کی طرف لے جائے، وہ راستہ آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، امن ہے وہ راستے پر. لہذا میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے اہم مقرر، اہم اسپیکر، ایکیوپنچر ماسٹر جناب شعیب ریالو صاحب جو ایکیوپنچر اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ ایکیوپنچر ماسٹر جناب شعیب ریالو صاحب آج ہم کو مخاطب کریں، اپنی تقریر پیش کریں. دا سائنس آف اسٹیئنگ ہیلتھی، صحت مند زندگی گزارنے کے راز، صحت مند زندگی کیسے ہم جی سکتے ہیں، اس سلسلے میں اپنی بات پیش کریں. میں دعوت دیتا ہوں ایکیوپنچر ماسٹر جناب شعیب ریالو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، میرا مادری زبان ملیالم ہے. اگر آپ لوگ اگر کیرلا کا سفر کرا تو آپ کو یہ چیز پتہ چلتا ہے کیرلا کا لوگ اردو نہیں جانتا ہے. اس لیے میں پہلے آپ کو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا باتوں میں اگر کچھ زبانی غلطی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن ہم آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے صحت کا زندگی. ہم کو ہیلتھی چاہیے. ہم ہر کام کرنے کے لیے ہم کو صحت چاہیے. صحت کے بغیر ہم حج بھی نہیں کر سکتا ہے، نماز پہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو کمانا پڑتا ہے، تو کمانے کے لیے بھی آپ کو صحت چاہیے. ہر معاملے میں آپ کو صحت کے بغیر روزہ بھی نہیں سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے صحت کے لیے بہت اہم ہے، صحت کا زندگی گزارنا بہت اہم ہے. لوگ پورا دنیا میں یہ تلاش کر رہا ہے بیماری سے کیسا چھٹکارا ملیں گے، بیماری سے کیسا بچ سکتا ہے، بیماری کیوں آ رہا ہے، کہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. جب بیماری آیا تو ہم کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر کوئی بیماری آنے کے پہلے ہم کو بیمار نہیں ہونے کے لیے ہم کیا کرنا ہے، اگر اس کے پیچھے اگر آپ کچھ سوالات کرے، کچھ تحقیق کرا تو یہ بہت آسان ہوتا تھا. لیکن آج کل ہمارا تحقیق ہمیشہ یہ ہے بیماری ہونے کے بعد جب ہم کو بیماری ہو گیا تو آگے کیا کرنا ہے، کیا علاج کرنا ہے، کیسے بیماری سے ہم بچنا ہے، ہم چھٹکارا ملنا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. حقیقت میں کیا سوچنا تھا، بیمار نہیں ہونا چاہیے. اگر بیمار نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بہت سمپل ہے. لیکن یہ سمپل ہے کہ سنتے ہی آپ کو اتنا ہی ہے کیا، یہ سوچ کر آپ اس کو نظر انداز کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا ہے، بھوک ہے تو کھانا، بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا. پیاس ہے تو پانی پینا، پیاس نہیں ہے تو پانی نہیں پینا. جب تھکان ہوا آرام کر لینا، رات کا نیند جلدی کرنا. یہ بہت سمپل ہے. اگر ایک چیز اگر اپنانے میں اگر کوئی کامیاب ہے، ان کو بیماری جلدی نہیں آئے گا. اگر جلدی آئے تو بھی
वो जल्दी ठीक भी होता है। आजकल हम बहुत सारे बीमारी का नाम सुनकर डर रहा है। ये क्यों डर रहा है? खासकर बड़े बड़े बीमारी का नाम सुनकर हम डर रहा है। ये क्यों डर रहा है? ये बीमारी क्यों आ रहा है समझ में नहीं आया। अभी भी जितना भी बहुत सारे किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी का नाम सुनकर लोग डर रहा है। ये बीमारी कैसा आ रहा है इसके बारे में नहीं सोच रहा है। आए बाद हम क्या करना है, आया तो उसको कैसा पहचानना है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या बीमारी को पहचानना है, इसके पीछे हम जा रहा है। लेकिन ये हम नहीं सोच रहा है ये बीमारी क्यों आ रहा है। हकीकत में हमारा अंदर एक गलत फलसफा लेकर आया है, और गलत फलसफा यह है टाइम टू टाइम खाना, वक्त के लिए खाना। हकीकत में वक्त के लिए नहीं खाना चाहिए, भूख के लिए खाना चाहिए, भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल हम बच्चे को भी हम ऐसा मेहनत कर रहा है, भूख आए पहले ही खिलाता है, यानी भूख ना आए। हकीकत में क्या है, भूख आए बाद खाना है, भूख आए बगैर नहीं खाना है। अगर आप किसी से सवाल करो, लोग ये बोलता है हम भूख के बगैर नहीं खाता, लेकिन वो भूख आए बगैर खाने का आदत बहुत है, लेकिन वो नहीं पहचानता है। खासकर हम एक दफा आंध्र प्रदेश का एक खवातीनों का मदरसा गए, हमारे बहन उधर पढ़ते थे। तो उधर का बहुत सारे स्टूडेंट का जो मीटिंग लगाया, मीटिंग में हमको स्पीच करने के लिए हमको इनवाइट करा। तो हम पहले ये बताया था, देखिए हम भूखे तो खाए तो हमको बीमारी नहीं आएंगे, अगर भूखे बगैर हम नहीं खाए तो हम बीमारी आएंगे। तो वो लोग ये जवाब दिया, देखो हम सब भूखे बगैर नहीं खाता है, सिर्फ भूख आए बाद ही खाता है, भूख आए बगैर हम बिल्कुल खाता ही नहीं है, ऐसा बताया। अच्छा ठीक है, अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, इतना ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग रोजा रखने की आदत है क्या? रोजा रखना है आदत है, रमजान में भी रोजा रखता है, और यानी मंडे और थर्सडे का रोजा रखता है, ऐसा रोजे की आदत है। अच्छा ठीक है, ये रमजान में रोजा शुरू कब होता है? सहरी से शुरू होता है। सहरी क्या कहता है? सहरी हम चावल खाता है, वो खाता है, उसमें मछली होता है, ये होता है, ये होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो सहरी भूख आए बाद खाया नहीं, क्यों खाया? हम सुना है सहरी करना है उसमें बरकत है। अभी हमारा केरला का जो उलमा इकराम जो तकरीर में ऐसा बताता है, सहरी में पूरा बरकत है, ऐसा हाथ में ऐसा बताता है, सहरी में पूरा बरकत है। तो पूरा हाथ ऐसा बताने में ऐसा लगता है पूरा बर्तन बर्तन खाना है, कम से कम एक दो बर्तन तो खाना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी क्या होता था? अस्वद तैनी करके सुना रहेंगे आप लोग, हदीसों में सब सुना रहेंगे। क्या है? खजूर और पानी। आप अगर आप लोगों सिर्फ खजूर और पानी से अगर सहरी कर कर आप खाली चेक कीजिए, एक रोजा तो कल भी हो सकता है, आप लोग मंडे रोजा रखने का अगर आदत है, आप लोग कोशिश कीजिए 3 खजूर 1 गिलास पानी, नहीं तो आधा गिलास पानी सहरी करके रोजा रखो, देखिए क्या होगा। ये सुनते ही कुछ लोग ऐसा लग रहा है मर जाएंगे। हम सहरी क्यों इतना ज्यादा खाते हैं, उसका मकसद इतना ही है, हम शाम तक जिंदा रहना है, इसलिए सहरी करना है। क्या अगर देखो रमजान में बहुत सारे लोग नींद में हुशार होने के जगह में सो गए, अगर ऐसा आप उड़ रहा है, आजान सुन रहा है, यानी फजर का आजान तो हो गया, अभी उड़ गया, अभी क्या सहरी तो नहीं कर सकता है, तो रोजा रखना लाजिम है, तो रोजा रख रहा है। लेकिन आम ये और कर रहा है, माशाअल्लाह देखो सहरी नहीं करे फिर भी बहुत अच्छा है, तबीयत बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्यों अच्छा है? सहरी नहीं करने की वजह से अच्छा था। अगर पेट भर कर सहरी खाया तो फजर के बाद ऐसा नींद आएंगे, ऐसा नींद आएंगे, कुरान नहीं पढ़ सकता है, अज़कार नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा सो सकता है, सोने में आप नहीं उठा सकता, ऐसा नींद आएगा। जितना सहरी ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा फजर के बाद नींद आएंगे। आप जरा काली कीजिए, इसको नींद नहीं बोलना चाहिए, इसको नशा बोलना चाहिए। नींद और नशा में क्या फर्क है? जरा आप सोचिए, नींद और नशा में क्या फर्क है?
अगर नशा इस्तेमाल करके आप लोग आदत नहीं रहेंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नींद और नशा में फर्क है। नींद करने से जब उठते वक्त ऐसा फ्रेश रहेगा, नशा के बाद उठते वक्त हेडेक रहेगा, हैंगओवर रहेगा। अभी आप सोचिए, आपका सहरी कैसा होता था, फजर कैसा होता था। ऐसा सहरी रमजान में इतना हेवी सहरी होने की वजह से फजर का नमाज इतना तकलीफ होता था, नमाज में ही नींद शुरू हो जाता है। और नमाज के बाद बाजू में पलंग डालकर सो गया तो या कुछ बिस्तर डालकर सो गया तो बहुत अच्छा है, उठने का मौका ही नहीं चाहिए। अगर एतिकाफ में तो बहुत मजा आता है, यानी सहरी इतना तेज खाया और फजर के बाद सोए, नहीं उठने का जरूरत नहीं है, उठ सकता है 8 बजे 9 बजे, कभी हैदराबाद में 12 बजे। लेकिन जब उठने के बाद आप देखना है आप फ्रेश है, हैंगओवर है। अगर आपको फ्रेश है आप समझो आपका नींद आए, अगर आपको हैंगओवर है आप समझो आपको नशा आए। तो नशा और नींद में फर्क ये कहना चाहिए, नशा के बाद आपको हैंगओवर रहेगा, नींद के बाद आप फ्रेश रहेगा। अभी देखो आप क्यों रोजा रखे, आपका रोजा का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, आपके अंदर तकवा पैदा करने के लिए। अब जरा सोचिए, नशा के साथ आपको तकवा पैदा हो सकता है। फजर के बाद यानी एक दिन में सबसे बेहतरीन इबादत का मकबूलियत जो वक्त होता है तहज्जुद, तहज्जुद के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अहम वक्त क्या था? फजर के बाद था। फजर के बाद ऐसा सो रहा है, ऐसा नशे में सो रहा है। केरला में सब ये वक्त में रमजान में खासकर चोरी करने के लोग आता है, चोर आता है, क्योंकि लोग इतना सोता है उसका दरवाजा तोड़ने से भी नहीं सुनता है, नहीं उठता है, ऐसा सो जाता है, ऐसा नशे में सो जाता है, फिर बोलता है हम रोजे में हैं। देखिए, ज्यादा खाने की वजह से हमारा दिमाग खराब होता है, हमारा सेहत खराब होता है, हमारा बीमारी सब सब आ जाता है। आजकल हम सुन रहा है डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइडिज्म हो, कैंसर भी हो, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को बता रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर लाइफ स्टाइल में क्या तब्दीली करना है नहीं बता रहा है। खाली ये बता रहा है शुगर आ गया दवा खाओ, प्रेशर आ गया दवा खाओ, थायराइड आ गया दवा खाओ, मेहवारी का प्रॉब्लम आ गया उसके भी पेन किलर खाओ। ये क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका सही परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एक कौन तो भी डॉक्टर बताता क्या? डॉक्टर क्या बताता है? आप दवा खाओ, दवा खाओ और खाओ, दवा खाओ। ऐसा दवा खा कर बाद में आकर किडनी फेल होने तक खिलाता है। उसके बाद दवा मत खाओ, पानी मत पियो, खाना मत खाओ, वो न मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, फिर पूरा खाना खत्म हो गया। मजबूरी हो गया, मजबूरी हो गया। ये मजबूरी कैसा आ गया? ये मजबूरी सिर्फ इसलिए आ गया आपके अंदर ये आदत नहीं थे, भूखे तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। अगर कोई बंदे भूख के लिए खाता है, भूख के बगैर नहीं खाता है, उनको कभी भी बड़े बड़े बीमारी नहीं आते। अभी डायबिटिक क्या है? ज्यादा खाने के जो बीमारी आ गया। हाइपरटेंशन क्या है? वो भी ज्यादा देर सोने से बीमारी आ गया। और रात 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद कोई किसी को खाने की आदत है, उनको जल्दी हाइपरटेंशन आएगा, बीपी आएगा। और उसके अंदर जो रात देर सोने की वजह से, रात जागने की वजह से लोगों के अंदर जल्दी इमोशनल इश्यूज ज्यादा आएगा, इमोशनल इश्यूज आएगा, जल्दी गुस्सा करने का, जल्दी छेड़ने का, जल्दी तकलीफ होने का, जल्दी मायूस होने का, जल्दी रोने का, जल्दी डरने का। ये कैफियत सिर्फ रात देर सोने की वजह से आता है। तो रात देर खाकर देर सोने की वजह से बहुत सारे बीमारी आ जाता है। जब हम हैदराबाद में गए, हम लोगों को ये बताता है मगरिब के पहले खाओ, इशा के पूरी बाद सो जाओ। लेकिन हैदराबाद के लोग हमको क्या करता है, इशा के बाद नहीं, 10 बजे के बाद नहीं, 11 बजे के बाद शादी का दावत को इन्वाइट करता है। तो हम ये सोचना है रात 11 बजे के बाद सोने के वक्त थे, खाने के वक्त थे। वो खाने का वक्त नहीं था, वो सोने का वक्त था, लेकिन वो वक्त हम खा रहा है और जाग रहा है 3 बजे तक, 2 बजे तक।
इसलिए पहलवानों का बस्ती था हैदराबाद, अभी मरीजों का बस्ती बन गया। हर गली में दवा खाना शुरू हो गया, हर गली में दवा खाना शुरू हो गया, हर घर में पेशेंट भर गया, हर घर में पेशेंट भर गया। पेशेंट के बगैर कोई मुसलमान घर ही नहीं है हैदराबाद में। हर घर में पेशेंट भर गया। देखो, हम ये सोचना है, हमारा अंदर ये सुनकर भी अगर हमारा अंदर किसी को डर नहीं हो रहा है, सुनकर भी हमारे अंदर किसी को मायूसी नहीं आ रहा है, तो आप सोचना है आगे चलकर आपको भी ये सब आना वाला है। इससे बचना है। इसके क्या करना है? भूख है तो खाना, भूख नहीं है तो नहीं खाना। आजकल ऐसा हो गया, क्या डॉक्टर साहब ये भूख क्या है जरा बताइए, लोग पूछ रहा है भूख क्या है जरा बताइए। लेकिन भूख कोई नहीं वैसा बता सकता है। आपको भूख पहचानना क्या करना है? सहरी सहरी करे बगैर, यानी 3 खजूर 1 गिलास पानी पी के आप रोजा रखिए, आपको भूख क्या है समझेंगे। अब पेट भरकर सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूस खाते रहा है, उसके दरमियान चाय पी रहा है, उसके दरमियान समोसा खा रहा है, उसके दरमियान वो खा रहा है, ये खा रहा, तो खाते चल रहा है। फिर भूख कैसे पहचानेंगे? भूख को अगर आपको पहचानना है, क्या करना है? खाना छोड़ना है, तभी आप पहचानेंगे भूख। देखिए, सेहत पाने के लिए फर्स्ट अहम चीज ये है, आप भूख को पहचानना है। भूख को पहचान कर उसी वक्त भूख को मिटाने के लिए खाना है। हदीस शरीफें आपको मिलेंगे। अगर एक मोमिन का जो रीत गाड़ी जो सीधा करने के लिए 3 क्या है, 3 लुकमा खाना है, 3 इतना खाना है। अगर उसमें वो कुछ नहीं है, वो क्या करो, वो पेट को 3 हिस्सा बनाओ, एक हिस्सा में खाना खाओ, एक हिस्सा में पानी पियो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दो। लेकिन हमारा शुरू किधर होता है? उधर शुरू होता है। यानी हम एक आदि शुरू कर लेते हैं, यानी 3 हिस्सा करना है, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा काली छोड़ना। अभी काली छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, पेट भरकर खा रहा है, पेट भरकर ऐसा खा रहा है। हमारा स्टमक का क्या कैफियत है? खाते 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 एकदम टाइट होने के बाद फिर अंदर ऐसा मूवमेंट होगा, फिर और बड़ा होगा। इसका एनलार्जमेंट पॉसिबिलिटी है, ऐसा एनलार्ज होने का पॉसिबिलिटी है। पेट भरकर खाया तो और एनलार्ज होगा, और पेट भर खाया तो और एनलार्ज होगा, और पेट खाया तो और एनलार्ज होगा। ऐसा एनलार्ज होगा, इतना एनलार्ज होगा। एनलार्ज होने के बाद कभी ऐसा लगता है वो आदमी हमल से है, ऐसा लग जाता है। जरा सही आप सोचिए, क्यों खाना है? आजकल लोग इसलिए खा रहा है, खाने का मजा चखने के लिए खा रहा है, टाइम पास के लिए खा रहा है, दोस्तों के साथ यानी दोस्ती पेश करने के लिए खा रहा है। ऐसा भी खा रहा है, किसी के घर में गए उधर नहीं खाकर अगर निकला तो वो लोग गुस्सा होता है, वो गुस्सा नहीं करना इसलिए खा रहा है। लेकिन भूख के लिए खाने का आदत किसी के अंदर नहीं है, वो चले गया। फिर सुबह खाना, दोपहर में खाना, दरमियान खाते रहना। सफर क्यों करना है? खाने के लिए सफर करना, सफर में खाते रह रहा है। ऐसा कंटिन्यूस ईटिंग हैबिट है। ये हैबिट की वजह से हर बीमारी पैदा हो रहा है। अगर आपको आपका सेहत पाने के लिए क्या करना है, आपके सामने एक ही जवाब है, आप क्या करो? भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ। लेकिन भूख को पहचानना है। भूख को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? आप खाना छोड़ लो। देखो, हम ये चीज समझना है, अगर किसी को कोई भी किस्म का बुखार आए, किसी को खांसी आए, किसी को पेट में दर्द आए, किसी को जुलाब आए, किसी को कुछ भी तकलीफ हो, आप ऑब्जर्व कीजिए, भूख नहीं रहता, बिल्कुल भूख नहीं रहता। तो क्या करना है? खाना मत छोड़ो, खाना मत खाओ, खाना छोड़ दो। खाना छोड़कर ऐसा ही 1 दिन या 2 दिन 3 दिन आप आराम कीजिए। एक वक्त या 2 वक्त थोड़ा लाइट कुछ ले लो, उससे ज्यादा मत खाओ। अगर ऐसा आप भूख को बगैर दवा के साथ आप भूख को मैनेज कीजिए, भूख ठीक हो जाएगा। आप दवा खाओ, दवा ना खाओ, खाना खाओ, खाना ना खाओ, भूख उसका फितरत क्या है? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भूख ऐसा आता है। अगर 7 दिन का भूख है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर के पास जाकर आप इलाज करने से भी 7 दिन ही जरूरत पड़ेगा, उससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। और आप कुछ दवा खाए बगैर आप घर में भूख को पहचानने में कोशिश कीजिए। बुखार के दौरान भूख नहीं रहेगा,
बुखार के दौरान आप आराम कीजिए, सब्र से आराम कीजिए। सब्र करने की जरूरत नहीं है, भूख है तो सब्र करना पड़ता है ना, भूख नहीं है तो क्यों सब्र करना है? रोजा में सब्र करना पड़ता है क्योंकि रोजा में भूख होता है, ये भूख नहीं रहता है बुखार के दौरान। तो आप अपना बॉडी को ऑब्जर्व करना है, भूख नहीं है तो मत खाओ। बीमारी जब होता है भूख नहीं रहता है, पेड़ों में पाँव में दर्द है भूख कम हो जाता है, सिर में दर्द है भूख कम हो जाता है, गर्दन में दर्द है भूख कम हो जाता है, कमर कमर में दर्द है भूख कम हो जाता है। उसको देखो, खाना कम करो, आपका जो भी फूड हैबिट है कम करो। ऐसा कीजिए, एक दिन में एक मरतबा खाओ, बाकी छोड़ दो, फिर दूसरा दिन खाओ, फिर तीसरा दिन करो। ऐसा अगर आप फॉलो करने में अगर कामयाब है, आपका जो भी बीमारी है कुछ इलाज करे बगैर खुद बहुत ठीक होने का पॉसिबिलिटी है। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर भूख है तो खाओ, भूख है तो मत मत खाओ। भूख क्या हिसाब से आ सकता है, अगर आप जवान है आपको भूख आ सकता है, जल्दी आ सकता है, जो बुढ़े में भूख कम होगा। और आपका काम ऐसा है, आपका काम अड्डी तोड़े जैसा मेहनत आपका अगर आप करता है आपको बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन आजकल हम ऐसा है, हमारे घरों से बाहर जाना, उधर से मदरसा जाना, स्कूल जाना बिल्कुल करीब है, बिल्कुल गाड़ी आ जाता है, चलने का जरूरत नहीं, दौड़ने का जरूरत नहीं, कोई हैवी काम नहीं है, कोई वजनदार काम नहीं है, सब लाइट लाइट बॉडी मूवमेंट है। तो दिन में एक ही मर्तबा खाने का उतना ही काम कर रहा है, फिर 3 मर्तबा खा रहा है, 3 दफा खा रहा है, तो बीमारी आएगा ही, बीमारी आएगा ही। तो आप आपका काम के हिसाब से भूख ये हो जाता है। ऐसा मौसम देखिए, जैसा अभी मौसम ठंडा है तो भूख उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा, अगर मौसम गर्म है तो भूख कम रहेगा, प्यास ज्यादा रहेगा। ठंडे मौसम में पानी कम पियो, भूखे तो खाओ, गरम गरम चीज खाओ। ठंडे के मौसम में कम खाओ, भूख कम रहेगा, उसको देखकर आप एक कीजिए। और कोई टेंशन आ गया, भूख कम हो जाता है, उसके हिसाब से आप खाने को कम कीजिए। अगर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, बीमारी जब आएगा भूख कम होता है, उसके हिसाब से खाना कम कीजिए। यानी माहवारी के दिनों में आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर औरतें हैं माहवारी के दिनों में भूख नहीं रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहता है। आजकल खवातीन इतना मसाइल माहवारी के दिनों में सब्र करना पड़ता है, क्यों ये बीमारी आ रहा है, क्या मायूस हो गया, क्यों इतना बड़ा जुल्म औरतों के ऊपर अल्लाह कर रहा है, क्यों ये माहवारी औरतों को दिया है, ऐसा ऐसा बोलने वाला बहुत है। लेकिन मैं समझता हूं माहवारी औरतों का सबसे फायदे का नियामत है, सबसे बेहतरीन नेमत है, लेकिन उसको समझे बगैर हम क्या कर रहा है, इसलिए तकलीफ हो रहा है। बीमार माहवारी के दिनों में क्या तकलीफ हो रहा है, माहवारी के दिनों में सिर्फ इसलिए तकलीफ हो रहा है, माहवारी के दिनों में भूख बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन हम लोग ये समझाया गया है माहवारी के दिनों में ज्यादा खाना है, क्योंकि क्यों जा रहा है इसलिए ज्यादा खाना है। देखिए माहवारी के दिनों में आप खाना ही छोड़ दीजिए, एक वक्त खाओ, ऐसा खाओ कुछ हलीम खाओ, नहीं तो फ्रूट्स खाओ, थोड़ा खाओ, बहुत कम खाओ, लिक्विड खाओ, थोड़ा खाओ, नाम के वास्ते खाओ। 1 से लेकर 3 माहवारी अगर कोई औरत में जो चीज आपको बता रहा है, अगर आप घरों में जरा फॉलो कीजिए, आप कौन सा जगह में उधर आप फॉलो कीजिए, आपका माहवारियों का तकलीफ खत्म हो जाएगा, माहवारी का परमानेंटली खत्म हो जाएगा। क्या करना है, माहवारी के दिनों में बॉडी में हीट रहता है, जैसा बुखार जैसा रहता है। बुखार में क्या है, बुखार में हमारा बॉडी में हीट रहता है लेकिन महसूस होता है ठंडा, लेकिन माहवारी में क्या है, अंदर भी बाहर भी हीट। इसको समझना है। इसके साथ भूख नहीं रहता है, जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो भूख नहीं रहता है, भूख बहुत कम होता है। उसके हिसाब से आपका खाना को कमती कीजिए, आराम कीजिए, खाना छोड़ दीजिए, पानी पीना कम कीजिए, आराम ज्यादा कीजिए। खाली 3 माहवारी को खाली आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए आपका क्या होता है, आपका बीमारी का दर्द कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। आप देखिए, अगर खवातीन हर ममालिक में एक जैसा नहीं है, कुछ जगह में लोग रात 8 बजे के पहले सोता है, ईशा के पूरी वक्त सोता है। बहुत जगह में ऐसा है रात 11 बजे तक जागता है, 12 बजे तक जागता है, कभी स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ने का है, असाइनमेंट है करके बोलकर 1 बजे 2 बजे सोना वाला है। उनको देखो,
اگر یہ مہینے میں آپ کا رات کا دیر سونے کا عادت ہے، آئندہ مہینے میں آپ کا ماہواری کا درد بہت بڑھنے والا ہے۔ ایک مہینے میں ماہواری کے دنوں میں اگر آپ صحیح میں جو چیز آپ کو بتایا ہے اس کو صحیح اگر آپ فالو کریں گے، آپ کا ماہواری کا درد کم رہے گا۔ لیکن آگے چل کر آپ آبزرو کرنا ہے، یہ چیز اگر ہوتا ہے، آپ کے ایگزامینیشن ہے، وہ اسائنمنٹ ہے، وہ کام ہے، کام ہے، جس مہینے میں آپ زیادہ جاگتے ہیں وہ مہینے کے آخر آپ کا ماہواری کا درد زیادہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ کل آبزرو کیجیے، ہمارا بات مت مانو، آپ آبزرو کیجیے کیا ہو رہا دیکھو۔ ماہواری کے دنوں میں بخار جیسا محسوس ہوتا ہے، اسی وقت کھانا مت کھاؤ، آرام کرو، نہانا چھوڑ دو، پانی نہانا چھوڑ دو، پاک رہیے لیکن نہانا چھوڑ دیجیے، تو کیا ہوتا دیکھیے آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھا رہتا۔ اور خاص کر خواتینوں میں ایسا بھی خواتین رہتا ہے، وہ لوگ بچے کو دودھ پلاتا ہے، وہ لوگ یہ سوچتا ہے ہمارا کھانا کے وجہ سے دودھ آ رہا ہے، ہم اگر کھانا نہیں کھایا تو دودھ نہیں آئے گا، ایسا سوچنے والا آپ لوگوں میں ضرور رہے گا۔ آپ خالی آبزرو کیجئے، اگر آپ کا ماہواری ہے، بھوک نہیں ہے، آپ کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے، آپ دودھ پلانا والا ماں ہے، آپ آبزرو کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا کھائے بغیر، آپ کا کھانے کے بغیر دودھ آئے گا۔ اللہ دودھ پلانا والا ہے، اللہ ہی دودھ دینا والا ہے، اللہ ہی دودھ پلانا والا ہے، دودھ پلانا والا ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ خالی آبزرو کیجئے، میرا بات مت سنو، میرا بات مت مانو، خالی آبزرو کیجئے۔ خواتین دودھ زیادہ ہونے کے لیے اسپیشلی وہ کھا رہا ہے، اسپیشلی یہ کھا رہا ہے، اسپیشلی وہ چن کر کھا رہا ہے، اسپیشلی یہ کھاؤ بول کو نانی بولا ہے، ممی بولا ہے، انہوں بولا ہے، فلان کہا ہے، ایسا بول کر جو چن کھا رہا ہے وہ کھانا پورا چھوڑ دو۔ بھوکے تو کھاؤ، بھوک نہیں تو مت کھاؤ۔ بھوکے تو کیسا کھانا، آپ کا کھانا ایسا جانا چاہیے، آپ کا چھپا کر آپ کا سلیبا اس میں صحیح مل کر سٹمک پیٹ میں جانا ہے، تبھی یہ صحیح کام کا کھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کھانا ایسا کھا رہا ہے، ٹی وی دے کر کھا رہا ہے، موبائل دے کر کھا رہا ہے، تقریر سن کر کھا رہا ہے، یا سنیما دے کر کھا رہا ہے، یا ایسا سین دے کر کھا رہا ہے، لیکن آپس میں لڑائی، آپس میں تسلی کے بغیر ماحول میں آپ بیٹھ کو کھا رہا ہے، کھانے کا مزہ ہی آپ نہیں سن رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، وہ کھانا آپ کا باڈی کو صحیح نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ ایسا کھائیے، خوشی کے ساتھ کھائیے، تسلی سے کے ساتھ کھائیے، مزے میں کھائیے، جو کھانے میں کیا چیز استعمال کیا ہے اس میں اور کر اس کا مزہ چکھ لے کر، اس کا کیفیت کے بارے میں سوچ کر چاہیے تو ڈسکس کر کے کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ کھانے کو گالی مت دو، کھانے سے ایسا بدنام مت کرو، خالی کیا بھائی ایسا کھانا بنا تھا، ایسا مت بولو۔ جو ملا ہے آپ سمجھو، اور آپ کے لیے اللہ رکھا ہے وہی آپ کھا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا ہے۔ آپ کے لیے جو رکھا ہے وہی آپ کو ملے گا، آپ مہمان بنو، آپ گھر میں رہو، کہیں بھی ہو، جو کھانا آپ کے لیے اللہ رکھا ہے وہی آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو جو ملا اس کے بارے میں سمجھو، آپ کے لیے اللہ ایک وقت یہ رکھا ہے، ہم یہ کھا رہا ہے، خوشی سے کھاؤ، جیسا خالی بسم اللہ بول کر مت کھاؤ، دل میں خوشی کے ساتھ بسم اللہ بولو، سمجھو اللہ آپ کے لیے وہ وقت کے لیے رکھا ہے، اس کو سمجھ کر کھاؤ۔ یعنی آپ کا کھانا مزے کے ساتھ مزیدار کھانا کھانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی کا مزیدار کا چیز الگ الگ ہوتا ہے۔ کھانے کا مزہ کھانے سے شروع نہیں ہوتا ہے، بھوک سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے میں مزہ نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ کو مزیدار کھانا کھانا چاہیے، آپ کیا کرنا ہے، اتنا زیادہ بھوک آنے تک آپ انتظار کرے بعد آپ کھاؤ، دیکھو کتنا مزیدار ہوتا ہے وہ کھانا۔ کھانے کا مزہ بھوک میں ہے، کھانے کا اندر جو چیز ڈالا ہے اس میں نہیں ہے۔ کھانے کے اندر آپ کو ٹیسٹ دلانے کے لیے کیا کیا چیز اس میں ملا ہے اس میں نہیں ہے۔ آپ کے بھوک کتنا اچھا رہے گا اتنے آپ کا کھانا مزیدار رہے گا۔ آپ وہ کھانا بھوک کے بعد آپ کھانا جب ملتا ہے آپ کو اتنا خوش ہوگا، وہ کھانا آپ کا منہ میں رکھتے ہی وہ کھانا کالی اس کا زبان میں اس کا ٹیسٹ چکھتے ہی آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، الحمدللہ دل سے بولتا ہے۔
ایسا اگر آپ کو الحمدللہ دل سے بولنا ہے، پیٹ بھر کر کھائے، پھر کھائے، پھر کھائے، پھر پیٹ میں درد آئے، پھر لے کر آ رہا ہے بریانی، وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کھانا نہیں ہو رہا ہے، پھر بول رہا ہے ارے اماں ہم نہیں کھا پا رہا ہے بھائی، ایسا بول رہا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھا پا رہا ہے 2 دن کھانا ہی چھوڑ دو، 2 دن کچھ بھی مت کھاؤ، خالی پانی پی کو دیکھو کیا ہوتا، دیکھو بھوک آئے گا۔ بھوک کیوں نہیں آئے گا؟ بھوک صرف اس لیے نہیں آ رہا ہے، ایک دفعہ جو کھائے وہ صحیح ہضم ہونے تک آپ انتظار نہیں کرنے کی وجہ سے بھوک نہیں آ رہا ہے، اور آپ ایسا کھا رہا ہے 3 دن کے کھانا ایک وقت میں کھا رہا ہے، پھر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے پہلے ہی اور کھا رہا ہے، دن میں چائے پیتے جا رہا ہے، پھر کیسے بھوک آئے گا؟ پھر کدھر سے بھوک آئے گا؟ اور آپ کو بھوک آنا ہے صبر کرنا پڑتا ہے، کھائے بغیر انتظار کرنا پڑتا ہے، کھائے بغیر انتظار کیجیے۔ ایک دن آپ کچھ بھی کھائے بغیر خالی پانی پی کر، جب ایسا تھوڑا سپ 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 پانی پی کر آپ آبزرو کیجیے، تب آپ کو پتا چلے گا بھوک کیا ہے۔ آج کا دور میں ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گیا اور کھانے کے ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے پورا بیماری آ رہا ہے۔ اس کو کہتا ہے لائف سٹائل ڈس آرڈر۔ اس کو سدھارنے کے لیے بھوک ہے تو کھانا، بھوک نہیں تو نہیں کھانا، یہ اس کو فالو کیجئے۔ یہ حقیقت میں سنت النبوی سے مل جل کر رہے گا تو آپ کو پتا چلتا ہے، آپ آبزرو کیجئے۔ بھوک ہے تو کھانا، بھوک نہیں تو نہیں کھانا، آپ تلاش کیجئے، آپ تلاش کیجئے۔ بھوک کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نہیں کھایا تھا، آپ تلاش کیجئے۔ رات میں نہیں کھایا تھا، اور روزہ کے حالت میں سحری میں ہمیشہ 3 کھجور پانی پیتے تھے، اور افطار کے بعد پھر اگر رمضان ہو کچھ بھی ہو، تراوی کے بعد پھر پیٹ بھر کر کھانا، سحری تک کھاتے رہنا۔ ابھی دیکھو ہم حیدرآباد جب لاسٹ رمضان میں آیا، ایسا ہے رات میں ایسا ہوٹل کھل رہا ہے، تراوی کے بعد سے شروع ہوتا ہے، سحری تک رہتا ہے، اتنا لوگ ایسا جم کر بیٹھ کر کھا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے سنت نبوی یہ ہے رمضان کے مہینہ رات بھر کھانے کے لیے سنت جیسا ہے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی صحیح آپ کو علم نہیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کے بعد ایسا پیٹ بھر کر بریانی کھائے بعد، پھر حلیم کھائے بعد، پھر حلیم کمپٹیشن کے بعد پھر شوایا کھائے، پھر شورما کھائے، پھر او کھائے یہ کھائے، فجر تک آئے، فجر کا اذان تک کھائے، اس کے بعد سو جائے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بھوک ہے تو کھاؤ، بھوک نہیں تو مت کھاؤ، اور ہمارا زندگی کو صحیح آبزرو کیجئے، ہم کب کب کھا رہا ہے، کب کب نہیں کھا رہا ہے۔ ہم بچپن سے ایسا عادت ہو گیا نا، چھوٹا بچہ ہے ہم کیا کرتا ہے، کھلاتا رہ رہا ہے۔ سب سے اچھا ماں کون ہے؟ سب سے زیادہ بچوں کو کھلانا والا سب سے اچھا ماں کہنا شروع ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بچے کو بھوک ہے تو کھلاؤ، بھوک نہیں تو مت کھلاؤ، یہ آپ کو صحیح ہے۔ آپ بھوک کے بغیر، ارے دیکھو ہمارا بچہ اتنا دبلا ہو گیا بھائی، اس کا موٹا کرنے کے لیے کھلاؤ بھائی، اتنا کھلاؤ اور کھلاؤ، یہ چیز کھلاؤ اور کھلاؤ، کھجور کھلاؤ، یہ کھلاؤ، آپ کچھ بھی کھلاؤ۔ ایک بچہ ہو بڑے ہو کوئی بھی ہو، ان کا ایک شکل اللہ دیا ہے، اور شکل آپ کتنا بھی کھانے سے وہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا ہائٹ بڑھانے کے لیے کھانے میں ہائٹ بڑھا سکتا ہے کیا؟ آپ کو گورا ہے، آپ کو کالا کرنے کے لیے، آپ کالا ہے گورا کرنے کے لیے کھانا سے گورا گورا ہوتا ہے کیا؟ ویسے ہی آپ کا باڈی کی ایک فطرت ہے، فطرت آپ کے لیے اچھا ہے، آپ زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کا موٹاپا آئے گا، وہ موٹاپا نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ اس کو آپ بیوٹیفل، ماشاءاللہ بہت اچھا چمکدار دکھتا ہے بھائی، کیونکہ بول رہا ہے چمکدار نہیں ہے، مریض ہے۔ سمجھنا ہے، بھوک ہے تو کھانا کتنا کھانا ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا، پیٹ بھر کر نہیں کھانا، صحیح سمجھو، صحیح اور کرو۔ ہر انڈیویجل، ہر افراد آپ غور کیجئے، آپ کا کھانے کا کیا فطرت ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کیا تکلیف ہو رہا ہے۔ دیکھو بخار آیا تو پھر کھلا رہا ہے، بیمار آیا تو پھر کھلا رہا ہے، پیٹ میں درد ہے پھر کھلا رہا ہے۔ لوگ ایسا پوچھ رہا ہے
दुबलापन खत्म होने के लिए कैसा खाना है भाई, क्या चीज खाना है भाई? अरे दुबला होना है, मोटापा खत्म होना है, दुबला होना है तो क्या करना है? खाना ही छोड़ दो, दुबला हो जाएगा। मोटा कम करने के लिए और खाना करके पूछ रहा है, ये क्या हिसाब से पूछ रहा है? उनको कुछ सवाल जो कर रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्यादा खाने से मोटा हो रहा है, खाना छोड़ दो, दुबला हो जाएगा, उतना ही। तो दुबला भी होना अच्छा नहीं है, मोटा भी होना अच्छा नहीं है। जो शक्ल अल्लाह आपको दिया है और शक्ल में रहना अच्छा है। शक्ल बदलने के लिए खाना मत खाओ, शक्ल बदलने के लिए आप रोजा मत रखो। भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ। ये चीज को आप सही ऑब्जर्व कीजिए। इंशाल्लाह दिस इज द ओनली बैकबोन ऑफ द हेल्थी लिविंग। आपका सेहत पाने के लिए, आपके अंदर ताकत आने के लिए द ओनली सॉल्यूशन आपका खाना सही खाना है। खाना सही खाना उसका मतलब यह है, भूख है तो खाना, भूख नहीं है तो नहीं खाना। वक्त के लिए वक्तन भूख नहीं आएगा। आप इसके पहले क्या खाया, कितना तेज खाया, कितना पेट भर खाया, उसके हिसाब से नेक्स्ट आपको भूख आएगा। यू कैनॉट प्रिडिक्ट, यू कैनॉट एक्सेप्ट द हंगर। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है हम 2 बजे भूख आएगा, ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसके पहले जो खाया, आपका काम कैसा है, आपका माहौल कैसा है, आपका बीमारी कैसा है, आपका मौसम कैसा है, आपका उम्र क्या है, इसके हिसाब से आपका खाने का, आपका भूख का क्वांटिटी में चेंज आएगा। उसको समझकर अगर आपका खाने को सही आप सुधार लीजिए, जो पसंद है वही खाओ, मजे से खाओ, मजेदार खाओ। जो मजेदार बोलने में आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना है उसमें विटामिन ज्यादा है, उसमें कैलोरी ज्यादा है, उसमें OA ज्यादा है, इसमें स्टार्च ज्यादा है, उसमें फाइबर ज्यादा है, उसमें A मिनरल ज्यादा है, उसमें O मिनरल ज्यादा है, इसमें B12 है, उसमें ये सब मत देखो। आप क्या देखना है, जो खाने में आपको मजा है वो खाओ, जो पसंद है वो खाओ, जो पसंद नहीं वो मत खाओ। कल ये चीज को अगर आप सही और करेंगे, मैं जो आपको बताया, भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ। प्यास है तो पानी पियो, प्यास नहीं तो मत पानी पियो। पानी कैसा पीना है भाई, कैसा सुन्नत, क्या तरीका है सुन्नत में पानी पीना? एक बोतल है ना, ऐसा ऐसा मुंह में रख लेना, क्लक 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 करके एक बोतल खत्म करना है। ये सुन्नत है क्या? ये सुन्नत नबी भी क्या? सुन्नत नबी भी क्या है? पानी ले लो, ऐसा पानी पकड़ो, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा, यानी 3 सिप पियो, आपका प्यास मिट जाएगा, खत्म, फिनिश। फिर बाद में और प्यास लगे तो पानी पियो। जब तक आपको प्यास नहीं लगे पानी मत पियो। अब देखो, आपका फूड के हिसाब से प्यास आगे पीछे होता है, मौसम के हिसाब से प्यास आगे पीछे होता है, आपका बीमारी के हिसाब से प्यास आगे पीछे होता है, आपका इमोशन के हिसाब से प्यास आगे पीछे होता है। डिपेंड योर सिचुएशन, डिपेंड योर वेदर, डिपेंड योर हेल्थ, डिपेंड योर एज, डिपेंड योर वर्क, डिपेंड योर। हम नहीं बोल सकता है आप बिरयानी खाए बाद जो प्याज लगेगा और आप बगारा खाने के बाद नहीं आएगा ना प्याज। ऑब्जर्व कीजिए आप। तो आप सही ऑब्जर्व कीजिए, प्याज है तो पानी पियो, वैसा पानी पियो, लीटर लीटर पानी मत पियो। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को जोड़ों में दर्द है और ज्यादा पानी पीने की वजह से जोड़ों में दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा, वो मरने दम तक वो दर्द से ऐसा तड़पते रहेगा। फिर दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारा दर्द से हमको बचाइए, दुआ करेगा, फिर पिएगा 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, उनका दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए। खाली दुआ करने से काम नहीं आएगा, उसके हिसाब से काम भी करना पड़ता है। दुआ करो, दुआ मत करो करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दुआ के साथ सही इल्म हासिल कर कर उसको फॉलो करो। किसी को कान में दर्द है, किसी को खांसी है, किसी को गले में दर्द है, किसी को तकलीफ है, बॉडी में अगर कोई भी किस्म का तकलीफ है, वो ऑब्जर्व कीजिए। प्याज आए बाद पानी पियो, प्याज के बगैर पानी मत पियो। खासकर खवातीन महवारी के दिनों में, खासकर ज्यादा पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको पेशाब में जलन है, उसको सुधारने के लिए पानी पीने की आदत छोड़ दो। आजकल लोगों के अंदर ऐसा है,
पेशाब में जलन आ गया तो 2 लीटर पानी पीना, 4 लीटर पानी पीना। जब पानी पीते ही शुरू में अच्छा रहता है, क्योंकि आपका पेशाब के जलन क्या है, आपका ब्लड में जो कचरा जमा हुआ है, ये यूरिन के जरिए बाहर जा रहा था, उसके वजह से आपको जलन हो रहा है। ज्यादा पानी पीने की वजह से खाली पानी जाएगा, जो कचरा बॉडी में जम जाएगा और रुक जाएगा। जब पानी कम होता है फिर आएगा वो जलन। फिर पानी पीते रहेगा, पानी पीते रहेगा, पानी पीते रहेगा, फिर क्या होगा, ये ज्यादा पानी पीने की वजह से जोड़ों में दर्द आएगा, फिर उधर दर्द आएगा, फिर इधर दर्द आएगा, किसी को कान में दर्द आएगा, किसी को गर्दन में दर्द आएगा, किसी को उधर दर्द आएगा, किसी को स्किन इश्यूज आएगा, किसी को दमा आएगा, किसी को यानी स्किन इश्यूज आएगा। क्या आएगा नहीं बोल सकता है, क्या आएगा नहीं बोल सकता है। अगर आपको पेशाब में जलन है, आप सही इसको और कीजिए, पानी को कम कीजिए, पानी को कम कीजिए, पेशाब के जरिए जो कचरा निकलना हो निकल जाएगा, उसको आप देख लो, इसको सही आप इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीज आप सही सोचिए, देखिए। और रात का नींद, अभी देखो औरतें काम कर रहा है, मर्द काम कर रहा है, काम के दरमियान कमर दर्द शुरू होता है, कमर दर्द शुरू हो गया तो क्या करता है, कमर दर्द को बर्दाश्त करके काम करते रह रहा है, काम करते रह रहा है, अच्छा नहीं है। क्या कीजिए, 1-2 मिनट 3 दिन बैठो, फिर वो कमर दर्द अच्छा होने दो, सुधर सही होने दो, उसके बाद काम करो, थोड़ा रेस्ट दो, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। अगर कोई वजन चीज उठा रहा है, आप लिफ्ट कर रहा है, जो गर्दन में शोल्डर में दर्द आ रहा है, ये दर्द को अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है, थोड़ी देर को नीचे रखो, फिर उड़को, फिर लिफ्ट लेकर जाओ, उड़ा को लेकर जाओ। आप जब आपको आराम चाहिए तब आराम देना है, आराम दे बगैर आपको सेहत नहीं मिलेगा। अगर काम करते 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 अगर आपको कमर में दर्द आ रहा है, 1-2 मिनट 3 मिनट बैठे बाद वो काम करने से कुछ देर नहीं होता, कुछ भी तकलीफ नहीं होता। अगर 3 मिनट देर होने से कुछ भी नहीं होता, तो ये 2 मिनट 3 मिनट बैठने के बाद वो काम कंटिन्यू करके देखो कितना मजा आता है, कितना आसान हो जाता है। देखो वो 3 मिनट बैठना और कमर दर्द का इलाज हो, उसको सही आप समझ लो, सही इस्तेमाल कीजिए। रात का नींद को आप सुधार दीजिए, नींद के बगैर कोई भी सेहत नहीं पाएंगे, नींद करना लाजिम है, नींद करे बगैर कोई भी सेहत नहीं पाएंगे। नींद कब करना है, लोग ये सोचता है नींद जब आए तब करना है, वैसा नहीं है। रात को नींद करो, सुबह आराम काम करो, रात को नींद करो, सुबह काम करो। रात कब शुरू होता है, मगरिब से शुरू होता है रात। सुबह कब शुरू होता है, फजर के 1 घंटे बाद सुबह शुरू होता है। तो डिपेंड द सिचुएशन, डिपेंड द इलाका के हिसाब से आगे पीछे होता है। यानी सुबह काम करने के लिए है, रात सोने के लिए है। रात अगर सोना है तो आप समझो रात का जो दरमियान का हिस्सा सो जाइए। यानी फॉर एग्जाम्पल 6 to 6 अगर आपको 12 घंटा रात है, आप 9 बजे से 3 बजे तक सो जाइए, नहीं 10 बजे से 4 बजे तक सो जाइए, नहीं तो 10 बजे से 3 बजे तक सो जाइए, 5 आवर 6 आवर सो जाइए। ये 5 आवर 6 आवर सुबह तक जागने के बाद, सुबह 6 बजे के बाद आप दोपहर 12 बजे तक सोने से 6 घंटे हो जाता है, लेकिन आपका बीमारी आपको छोड़ को नहीं जाएंगे, पूरा बीमारी आपके 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 पीछे पड़ेंगे। अगर आप 6 घंटा सोना है, कभी भी 6 घंटा सोने से फायदा नहीं है। कब सोना है, उसका वक्त पर सोना है, वक्त के लिए खाना नहीं खाना है, वक्त के लिए सोना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ आपको मिलेंगे, यानी ईशा के फौरी बाद सो जाओ, बातें बातें करे बैठकर आप मत बैठिए, जल्दी सो जाओ। तो हम भी ज्यादा ताखिर करे बगैर हमारा भी ये टॉक खत्म करना वाला है। आप जल्दी सो जाना है, हमको भी जल्दी सोना है। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा के फौरी बाद हम केरला में हमारा ये प्रोग्राम किया को बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना वगैरह मगरिब के पहले ही खत्म हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फॉलो कर रहा है, जो चीज़ हम फॉलो कर रहा है वो चीज़ हम आपको भी रिकमेंड कर रहा है। इसके वजह से बीमारी के बगैर जीने का तौफीक मिल रहा है। ये तौफीक को आप अपनाने के लिए सोचिए। और मेरा तकरीर अभी ख़त्म करना वाला है, आप समझो
یہ 4 چیز اگر آپ کی زندگی میں سدھارے آپ صحت پائیں گے. اگر آپ کوئی بھی قسم کا بیماری مبتلا ہے، آپ سیفسٹ علاج کو اپنائیے، وہ ایکوپنکچر ہے، اس کو آپ فالو کیجیے، وہ آپ کے لیے آسانی ہوگا. اگر کوئی بھی قسم کا دوا استعمال کر رہا ہے اور دوا کے بغیر آپ کا ہے صحت پانا ہے، تو آپ کا دوا کو پھینک دو، پورا دوا ایک تھیلی میں ڈالو اور تھیلی ایسا پھینک دو، باہر پھینک دو. میں جو فوڈ سسٹم آپ کو بتایا اس کو فالو کیجیے. آپ کو تکلیف ہوتا ہے تو کوئی ایکوپنکچر کے پاس جا کو آپ سمپلی علاج کیجیے ونس ان اے ویک. کوئی بھی دوا کے بغیر آپ کو بیماری ٹھیک ہونے کا پاسبلٹی ہے. ایک چیز بول کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آج کل ہمارا جو مارکیٹ ہے، جو ہمارا جو بزنس ہے، اتنا اس کا شکل ایسا چینج ہو گیا ہے. آپ سمجھو آج کل بزنس ہے، آج کل علاج نہیں ہے، آج کل بزنس ہے. ہمارا بہت سارے پہچان کر لوگ یو کے میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، بہت سارے جگہ میں ہے. میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کا لوگ ادھر بھی ہے. ادھر ذرا معلومات کیجیے. ادھر جا کو بخار آیا تو ادھر جیسا اینٹی بایوٹک ملتا ہے ایسا اینٹی بایوٹک ادھر نہیں ملتا. یو کے میں جا کو ایسا بخار آ کر آپ حیدرآباد میں جو دوا خانے میں جا کر دوا کھا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جو دوا لے رہا ہے، جو انجیکشن لے رہا ہے، ایسا انجیکشن آپ کو یو کے میں نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، اور بالکل نہیں دیں گے. ان کو معلوم ہے کہ جو دوا آپ کو دے رہا ہے اس کے اندر کتنا خطرہ ہے، اس کے اندر کیا کیا بیماری آنے کا پاسبلٹی ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ جانتا ہے. ادھر ہیلتھ سسٹم بزنس نہیں ہے، ہمارا انڈیا میں ہیلتھ سسٹم بزنس ہے. ہاں آج کل جتنا بھی شہروں میں ہے ہر جگہ بزنس ہے، ہر جگہ بزنس ہے. دیکھو ہمارا ایک پہچان کا ایک بہن وہ یو کے میں تھے. کل ہم ان سے فون میں بات کرا. وہ 6 مہینہ حمل سے تھے. ادھر حمل کا دوران ان کو فولک ایسڈ ہو، آئرن ٹیبلٹ، کچھ ٹیبلٹ نہیں کھلا رہا ہے، کچھ دوا نہیں دے رہا ہے. اور اس سے ایسا ادھر جیسا اسکیننگ کا چکر ہے ویسا چکر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ادھر زیادہ اسکیننگ کر رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹ سب کچھ ہے لیکن دوا نہیں دے رہا ہے. اور اس سے یہ مشورہ دے رہا ہے اگر آپ چاہیے تو آپ گھر میں بچہ دینا آسان رہے گا. دے آر ریکمینڈنگ پریگننٹ وومن ٹو ڈیلیور ایٹ ہوم ڈلیوری کی وہ ریکمینڈ کر رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے اگر آپ کو ہاسپٹل میں ڈیلیوری کرنا ہے آپ تنہا پڑ جائیں گے. اگر کوئی ایک آدمی کا اندر چھوڑا تو بھی اور تھوڑا مشکل سے چھوڑیں گے. اگر آپ کا گھر میں ڈیلیوری ہونا ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے ساتھ میں، آپ کا ماں ہو سکتا ہے ساتھ میں، آپ کا بہن ہو سکتا ہے ساتھ میں، آپ کو آسانی ہوگا. کر دو ہاسپٹل والا ان کو ریکمینڈ کر رہا ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر بزنس ہو گیا ہے، ادھر علاج بزنس بن گیا ہے. لیکن ادھر بزنس نہیں ہے، ادھر کیا ہے، ادھر سروس ہے. تو ہم سمجھنا ہے وہ بھی الوپیتھی ہے، یہ بھی الوپیتھی ہے. ادھر دوا نہیں دے رہا ہے، ادھر دوا کھلا کر کڈنی فیلر لے کر آ رہا ہے. سب سے زیادہ کڈنی فیلر، نیفروٹک سنڈرم دیکھو حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے. ہر جگہ میں بہت سارے طرح کا بیماری آ رہا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت سارے، یہ سمجھو ایٹ لیسٹ دوا سے بچو. دوا سے بچنے کے لیے اس کے بھی آپ کو علم ضرور چاہیے. وہ پڑھنے کے لیے حیدرآباد میں موقع ہے. اگر آپ کو ایکوپنکچر پڑھنا ہے، آپ کو ہر بیماری دوا کے بغیر علاج کرنے کا فیسلٹی ایکوپنکچر میں ہے. چاہیے تو آپ اس کا معلومات لے لو. ابھی یہ جو آپ کے لیے جو آن لائن میٹنگ کا انتظام کیا ہے ایکوپنکچر پریکٹیشنر صوبی آفاق ہے، اور ادھر جو آپ کے سامنے جو پہلے ہم کو انٹروڈیوس کیا ہے ایکوپنکچر پریکٹیشنر عبدالعزیز ہے. ایسا بہت سارا ایکوپنکچر پریکٹیشنر حیدرآباد میں اویلیبل ہے. ہمارا اکیڈمی کا برانچ عبدالحق صاحب ادھر ہے، ایکوپنکچر اکیڈمی کا برانچ ڈائریکٹر ہے. وہ بھی آپ کو حیدرآباد میں قادر باغ میں ہے، اویلیبل ہے. اور پڑھنے کا فیسلٹی ہے. اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ نظام آباد میں بھی اویلیبل ہے. ادھر رافی صاحب ہے. ایسا بہت سارے ایکوپنکچرسٹ ابھی حیدرآباد میں اویلیبل ہے. میرا گزارش ہے اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا تکلیف آگے
آپ بغیر دوا کا اس کو سدھارنے کے لیے کوشش کیجئے، کیونکہ دیر از نو پل وداؤٹ علم. آپ اس کے بارے میں صحیح سمجھو، اور آپ کا زندگی صحت پانے کے لیے آپ صحیح سوچو، اس کے لیے آپ جو علم چاہیے وہ حاصل کرنے کے لیے بے بارے میں آپ مشورہ کرو، اور صحیح علم حاصل کر کر آپ کی زندگی سدھارنے کے لیے، بغیر دوا کے ساتھ اچھا صحت پانے کے لیے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے، وداؤٹ اینی میڈیسن آپ کا زندگی گزرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں صحیح سمجھو، سوچ کوشش کرو، اس کا علم حاصل کرو. اور میں جو چیز آپ کے سامنے بول کے چھوڑ کے گیا ہے، بھوک ہے تو کھانا، بھوک ہے تو مت کھاؤ، پیاس ہے تو پانی پینا، پیاس نہیں تو پانی مت پیو، اور پانی بھی کھانا بھی ایسا کرنا ہے ایک دم سلولی اس میں سلائیوا مکس ہو کر اندر جانا ہے، اسٹمک میں جانا ہے. اور رات کا کھانا چھوڑ دو، جلدی جا کر سو جاؤ. آپ کا نیند کیوں جلدی کرنا ہے؟ تہجد میں اٹھنے کا عادت آپ پائیے. تہجد میں اٹھنا یہ سب سے بہترین عادت ہے، اور عادت سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا. ایک چیز آپ سمجھو، دنیا میں جتنا بھی یعنی ورلڈ فیمس پرسنالٹیز گزرے، سب کے ایک خاص ایک ہیبٹ ہے، وہ لوگ 4 بجے یا 4 بجے کے پہلے اٹھنے کا عادت ہے. کوئی بھی پرسنالٹی، یو کین چیک اینی پرسنالٹی، دے میں سکسیڈ ان دا لائف. آپ اس کو تلاش کیجیے، ضرور وہ لوگ تہجد کا عادت رہے گا، نہیں تو اسی وقت اٹھنے کا عادت رہے گا. تو آپ بھی اپنا عادت وہ حساب سے، یعنی تہجد میں اٹھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جلدی سونا پڑتا ہے. 9 بجے 10 بجے کے پہلے سونے کی کوشش کیجیے. 3 بجے 4 بجے کے پہلے اٹھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اس حساب سے آپ کو زندگی کو آپ سیٹ کیجیے، آپ کا زندگی کو سیٹ کیجیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے، دوا چھوڑ کر آپ کا بیماری کو صرف اکیوپن استعمال کریں گے، آپ صحیح اس کو فالو کرا تو آپ 1 سال 2 سال کے اندر آپ کا عمر 10 سے 15 سال کم ہوگا. عمر تو کم نہیں ہوگا، لیکن وہ حساب سے آپ کا باڈی ایفیشینٹ ہوگا، وہ حساب سے آپ کا باڈی صحت پائیں گے، وہ حساب سے آپ کا باڈی ایک دم انشاءاللہ مضبوط ہوگا. یہ بات کر ہمارا بات آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں، اور ہمارا دعا یہ ہے آپ لوگ ہمارا بات سنیں، اس کو آپ ایسا فالو مت کرو، صحیح آبزرو کیجیے، صحیح سمجھ کر اس کو فالو کیجیے. ضرور کئی ہزار لوگ اس کو کیرلا میں فالو کر رہا ہے. آج کل حیدرآباد سے بھی ہمارا کلاس چالو ہونے کی وجہ سے حیدرآباد، نظام آباد، بیدر اور بھی الگ الگ علاقہ میں بھی الحمدللہ ہمارا جو اکیپنکچرسٹ کام کر رہا ہے، اس سے آپ فالو کیجیے. انشاءاللہ سب لوگوں کو اللہ صحیح صحت دے، صحیح سمجھ دے، صحیح ہیلتھ دے، صحیح آرام دے، دوا سے بچائے، اور دوا کھانے سے جو بڑے بڑے بیماری آنے کا پاسبلٹی سے بھی اللہ بچائے، سب کو خیر کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. ماشاءاللہ بہت ہی انلائٹنگ اور بہترین ٹاک تھا آج کا، اور بہت ہی قیمتی باتیں جو صحت کے متعلق سر نے ہم کو بتائی ہیں، ایک ماسٹر شعیب یالو صاحب نے. ناظرین دیکھو، آپ لوگوں کو آج جو یہ باتیں بتائی گئی ہے، در حقیقت آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، مینشن کری بھی ہیں، ہم جان نہیں پا رہے ہیں. کلو وشربو ولا تصرفو کے متعلق کئی ڈاکٹرز، یعنی علاج کرنے والے معالج، اطباء، طبیب جو پرانے وقتوں میں نیچر اور فطری علاج کرتے تھے، فطری علاج، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طب کے پورے علم کو یہ 2 ٹکڑوں میں بتا دیا: کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن زیادتی مت کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قول آتا ہے، ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ زیادہ کھانے سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، عبادت میں سستی ہوتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں. ایسا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں 16 سال ہو گئے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. ایسے الفاظ ہم کو مل رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ کھانے کے متعلق جو اصول آج ہم کو سیکھنے کو ملا ہے ماشاءاللہ، کہ بھوک لگی تو کھاؤ ورنہ مت کھاؤ. یہ بہت اہم اصول ہے. پیاس لگے تو پانی پیو، ولا تسریفو کے اندر جو ہے نا پینے کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا ہے. لہذا بھوک لگے تو کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، اور آرام سے کھانا کھاؤ، اور پانی سپس میں آرام سے پیو، اطمینان سے پیو. تیز پانی کٹ 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 پانی نہیں پینا ہے، ایسا بتایا گیا ہے سر کی طرف سے. اور ایک اصول یہ بتایا گیا ہے کہ شام میں جاگنے کے متعلق یہ بھی سمجھنا ہے. اکثر لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے جلدی سو جانا. اللہ تعالیٰ رات بنائے سونے کے لیے. اللہ کے فطری، اللہ جو بنائے سو فطری اصول اس پہ آئیے انشاءاللہ. صحت کے لیے ضروری ہے یہ سارے اصولوں پر چلنا. میں چاہتا تھا کہ ایک دو سوالات ہم لے سکے، تو اگر آپ کامنٹ میں سوال کرنا چاہے تو ایک دو سوال ہم کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں سوال. انشاءاللہ آپ کا اگر سوال ضروری ہے تو ضرور اس کا ہم جواب دیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایکیوش ایکوپنچر اکیڈمی حیدرآباد سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایکیوش ایکوپنچر اکیڈمی حیدرآباد. اگر آپ کو چاہیے تو میں ایکیوش ایکوپنچر اکیڈمی حیدرآباد برانچ کا کانٹیکٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں. آپ چاہے تو آپ اس کے اندر آپ کانٹیکٹ کر کے مزید تفصیلات بھی آپ لے سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر ہے دیکھیے آپ 89786، میں مینشن کر دوں گا 89786083330. انشاءاللہ آپ کو گروپس، جو آپ گروپ میں جوائن ہیں، جو گروپ میں آپ جوائن ہیں وہ گروپ کے اندر بھی آپ کو وہاں کے آپ جو گروپ کے ایڈمنس ہیں آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو مزید تفصیلات ملے گی کہ کون سے ایریا میں یہ آپ کو علاج آسانی سے ملے گا. اور جیسا کہ میں آپ کو ایک بہت خوشخبری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں اردو زبان میں یہ کورس شروع ہونے والا ہے. ایڈمیشن سبھی چل رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں سے، انڈیا کے الگ الگ علاقوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں. آپ چاہتے ہو اپنے اپنے جو ہے نا اسٹیٹ یا اپنا اپنا سٹی بھی مینشن کر سکتے ہیں کامنٹ کے اندر. آپ جو بھی علاقے سے ہے، مہاراشٹرا سے ہو سکتے ہیں آپ، مدھیہ پردیش سے ہو سکتے ہیں آپ، کرناٹکا سے ہو سکتے ہیں آپ، گجرات سے ہو سکتے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے اور نارتھ کی طرف آپ جائیں گے، دلی، یو پی اور وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ وہاں سے اگر ہے، ہاں ورنگل سے ہمارے بھائی، ورنگل سے کوئی کانٹیکٹ میں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ورنگل سے بھی کوئی جوائن ہو اس کے اندر، تاکہ یہ جو علم ہے، یہ جو آسان علاج ہے لوگوں تک پہنچ سکے. جی جی بالکل، نظام آباد سے. ہاں کشمیر سے بھی ہمارے ایک بھائی ہے، تو بہن ہے ہماری ایک، وہ بھی جو ہے نا آپ کانٹیکٹ میں کانٹیکٹ کریے گروپ کے ایڈمن سے. پٹنہ سے بھی کانٹیکٹ میں جو ہے نا ہماری یہ میٹنگ میں شامل ہے. جی جی جی، کشمیر سے، پٹنہ سے. تو آپ لوگ یہ جگہوں سے آپ کوشش کریے کہ آپ یہ کورس میں جوائن ہوئیے. یہ کورس میں اگر آپ جوائن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ایک بہترین صحت کا اچھا راستہ ملے گا انشاءاللہ. بہترین راستہ. جیسا کہ آپ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میں خود بتا رہا ہوں کہ میں خود یہ کورس کیا ہوں ماشاءاللہ، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے. لہٰذا میں ایسا ریکمینڈ کر رہا ہوں، میرے جتنے جاننے والے ہیں اندور سے، مدھیہ پردیش سے، جی جی مدھیہ پردیش سے ہیں، وہ لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو جو ہے نا یہاں پر ان میسج عبدالحق سر کا اور جو ہے نا عبدالرافع سر کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے. ایکیوش ایکوپنچر اکیڈمی کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو یہ دیں گے. ابھی کورس شروع ہونے والا ہے، ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ جو امن کا علم ہے، یہ جو علاج ہے، انشاءاللہ ہندوستان کے ہر علاقے میں صحت مند بھارت کی ہماری خواہش ہے، صحت مند ہندوستان کی ہماری خواہش ہے، ایک ہیلتھی انڈیا کی ہماری خواہش ہے کہ ہر جگہ پر ہیلتھی لوگ ہوں ہمارے ملک کے اندر، ہمارا ملک ترقی کرے. لہٰذا آپ چاہے تو انشاءاللہ یہ کورس میں جوائن ہو سکتے ہیں. آن لائن نہیں ہے کورس، آف لائن ہوگا. آپ کو مزید تفصیلات جو ہے نا اس میں دیے جائیں گے. آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ ضرور جو ہے نا اس میں مینشن کریے میسج کے اندر. میں آپ کا سوال دہراؤں گا انشاءاللہ، پھر وہ سوال کا جواب ہم ایکیو ماسٹر شعیب ڈیالو سر سے لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت زیادہ ہو چل رہا ہے. تو ہاں ایک
بھائی پوچھ رہے ہیں, ذرا میں کوشچن پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں. جی جی, دیکھیے ایک سوال جو ہے ہمارے بھائی کر رہے ہیں. سر میں سوال دہرا رہا ہوں, اگر آپ میری بات سن پا رہے ہیں, میری آواز آپ کو آ رہی ہے. میں نثار شاہ ایک سوال کر رہے ہیں, اصل بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے, کیسے جانے؟ یعنی جو کھانا کھانے کے 3 سے 7 گھنٹے بعد پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے, کیا وہ بھوک ہے؟ ویسے ہی ہونٹوں کا سوکھنا کیا وہ پیاس ہے؟ ایسا ایک سوال آ رہا ہے. سر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ منٹوں کے لیے آپ جو ہے نا اس کا آنسر کرنے کی آنسر دیں. ہاں دیکھیے میرا لائٹ ادھر چلے گیا الحمدللہ. دیکھیے بھوک کیا چیز سے کر کو آپ سوال کرے, یہ سوال کا جواب الفاظوں سے آپ کو کوئی نہیں بول پائیں گے, کوئی بھی نہیں بول پائیں گے. یو کی ناٹ. اگر آپ میٹھا کھائے, یہ میٹھا کیا ہے آپ ذرا بول سکتا ہے. آپ کیا کرو, آپ کا مائک کھولو, آپ کا مائک کھولو. مائک کھولنے کے لیے آپ کا یہ آن کیا ہوں میں, ذرا آپ مائک کھول سکتے چیک کیجیے. آپ لوگ کوئی بول سکتا ہے میٹھا کیا ہے. اینی بڈی کین پلیز, واٹ از سویٹ؟ کون بول سکتا ہے بتاؤ, میٹھا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے آم میٹھا ہے, کھجور میٹھا ہے, اور بھی بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپ ڈفرنٹ میٹھا ہے پورا دنیا میں ہے نا. چینی بھی میٹھا ہے, اور شہد بھی میٹھا ہے, اور میٹھا کئی کئی ٹائپس آف میٹھا ہے. تو آپ میٹھا کیا ہے آپ نہیں بول پائیں گے, ویسا ہی بھوک کیا ہے آپ نہیں بول پائیں گے. یو کین فیل. لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اگر آپ کو بھوک کو پہچاننا ہے, اگر آپ بھوک, ابھی دیکھو ہمارا بچپن میں آپ کو نہیں, ہر آدمی کا کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچپن میں بھی ہم کو ایسا ہمارا والدہ اور ہمارا والدین, ہمارا جو پہچان کا جو خالہ ہو, سب ہم کو اتنا ایسا کھلا رہا ہے, بھوک نہیں آئے جیسا ہم کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ کا ذمہ داری یہ تھا ہم کو بھوک نہیں آئے. لیکن آپ سمجھو بھوک کو نہیں آنے کی وجہ سے ہم بھوک نہیں پہچان رہا ہے, اور ہمارا عادت ایسا ہو گیا بھوک آنے کے پہلے ہی ہم کھانا کھا کر ہم کو عادت ہو گیا. ابھی مسئلہ ہے بھوک آپ نہیں پہچان پاتا ہے. اگر آپ کو بھوک کو پہچاننا ہے, آپ کیا کرو, آپ ایک دن بالکل کھانا ہی چھوڑ دو, پیاس لگی تو تھوڑا پانی پیو, انتظار کرو کیا ہوتا دیکھو, بھوک کو پہچان سکتے دیکھو. ایسا 3 دن تک آپ کر سکتا ہے بھوک کو پہچاننے کے لیے, تو آپ پہچانیں گے بھوک کیا ہے. دیکھو بھوک اے ہے کر کو آپ کو آئی کی ناٹ شو, ہم کچھ بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے. اور ابھی دیکھو ہمارا جو فیلنگس ہے نا, فیلنگس ہے, غم کیا ہے, غم کب آئے گا آپ بول سکتے ہیں, غم کیا ہے یو کی ناٹ ایکسپریس ان ورڈس, آپ کو زبانوں سے آپ کو الفاظوں میں یہ نہیں بول پائیں گے. لیکن اچھی سب سمجھ لو, بھوک کھانا چھوڑنے کے بعد آپ کو آئے گا, ضرور آئیں گے. آپ انتظار کے ساتھ 1 دن 2 دن آپ انتظار کے ساتھ آبزرو کیجئے, ضرور آئے گا. بھوک کو اگر آپ پہچاننے میں اگر آپ کامیاب ہو گیا, آپ کا زندگی کامیاب ہو گیا سمجھو, آپ کا زندگی کامیاب ہو گیا سمجھو. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کوشش کیجئے, اگر 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے ونس ان اے ڈے, 1 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ, صرف دوپہر کھاؤ, صرف دوپہر کھاؤ, کیا ہوتا دیکھو, ہو سکتا ہے آپ کو بھوک میرے پہچاننے ڈاکٹر کا صاحب ہاتھ موقع. پاؤں میں دھردھری شروع ہو جاتی, ڈاکٹر صاحب کھانے کو تھوڑی دیر ہونے سے ہاتھ پاؤں میں دھردھری شروع ہو جاتی, کپکہاٹ سا ہو جاتی, اور حلق سوکھنے لگتا ہے, چکر تھوڑا نہیں سا آنے دیکھیے, لگتی ہے. نہیں سب سوال کا صحیح ہے, جواب ہونے دیجیے. آپ کا جو آپ کا بول رہا ہے بالکل صحیح ہے, لیکن آپ سمجھو, آپ یہ سمجھو, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, لیکن آپ یہ سمجھنا ہے یہ وہ بھوک نہیں ہے, وہ تکلیفات ہے, وہ تکلیفات ہے. لیکن جب آپ کو پیٹ میں آپ کا جلن شروع ہوتا ہے, ایسا پیر میں ہاتھوں میں ایسا یہ آ جاتا ہے, اور آپ کا یہ منہ میں سوکھ جاتا ہے, اس کو بھوک سمجھتا ہے.
क्योंकि ये तकलीफात जब खाने खाए बाद या पानी पिए बाद खत्म होने की वजह से आप ये सोचता है भूख है, ये भूख नहीं है, भूख खाने खाए अलग बाद चीज में है। भी ऐसी होता है डॉक्टर साहब, वो देर तक थोड़ी देर हो जाती ना खाने को। आप बोल रहे एक टाइम खाओ, हम खाली देर होने पर भी हमारे को खाने में जो है सो खाना कितना भी पेट भर खाए बाद में भी फिर भी कब का पी जाती ही नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा हो ये रहा है। बीमारी है, ये बीमारी को इलाज करने के बाद आप भूख को समझ सकता है। ये आपको आप जो बोल रहा है बीमारी है, आप जो बोल रहा है बीमारी है, ये भूख नहीं है। पेट में दर्द भूख नहीं है, शिवरिंग भूख नहीं है, हेडेक भूख नहीं है, स्टमक पेन भूख नहीं है, और कोई भी किस्म का तकलीफात भूख नहीं है, ये भूख नहीं है। लेकिन आपको भूख को पहचानने के लिए पहले बीमारी को इलाज कर कर आपका पेट, आपका बदन, आपका बॉडी फिर उसको सुधारो, उसके बाद आप भूख सही समझेंगे। अब जो बोल रहा है वो भूख नहीं है, बीमारी है। ये बीमारी को आप भूख समझकर खाना खाए बाद आपको क्या होता है, वो तकलीफात कम होने से आप क्या समझते हैं, भूख था खाए बाद अच्छा हो गया। ये गलत समझ है। सही समझ के लिए क्या करना है, आपका जो कैफियत वो बता रहा है, ये तकलीफात है, बीमारी है, ये बीमारी को सही इलाज कर को आप ठीक करो। ये ठीक करने के बाद जरूर आपको भूख आएगा। सही इलाज करो, इंशाल्लाह आपको जरूर भूख आएगा, आपके सब तकलीफत खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जी कहाँ जी है जी, डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। हैदराबाद में कहाँ ये है वेट डॉक्टर साहब कीजिए, ये एक्यूपंक्चर ज़रा का? वेट कीजिए। जी, 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 आप समझिए इंशाल्लाह, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन है ना सिस्टर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको कॉन्टैक्ट जी डॉक्टर, डिटेल्स दिए जाएँगे हैदराबाद के। जी आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हैदराबाद। मैसेज करिए, वहाँ के एडमिन से अच्छा कॉन्टैक्ट करिए, अच्छा, ठीक है? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया। अ, माशाल्लाह, आज के ये सेशन में हम भूख, प्यास, रात का आराम, ये सब चीज़ों के मुतालिक जो है एक्यू मास्टर शुएब रियालू सर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल ये आ रहा है कि जॉइंट्स पेन और जिस्म के जो दर्द होते हैं, वो ऐसा है कि चलने भी नहीं आता है और नमाज में भी बैठने भी नहीं आता है, ऐसा बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे दर्द का भी इलाज क्या एक्यूपंक्चर में है? ऐसा सवाल आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक्यू मास्टर शुएब रियालू सर से कि वो इसका मुख्तसर जवाब दें। इंशाल्लाह ज़रूर आपका हर दर्द का इंशाल्लाह हल ज़रूर एक्यूपंक्चर में है। आप पहले आपको कोई आप ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हैदराबाद में एक्यूपंक्चरिस्ट अवेलेबल है। आप पहले क्या करना है, अगर आप कोई दवा खाने वाला है वो दवा को छोड़ दो, दवा छोड़कर आप एक्यूपंक्चर इलाज को फॉलो कीजिए। तो दवा छोड़कर आप सही एक्यूपंक्चर करेगा, ज़रूर इंशाल्लाह आपका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आप समझना है, अगर दर्द बहुत पुराना है और दर्द के लिए बहुत दवा खाने की आदत है, बहुत दवा खाकर आप थक गया है, तो ज़रूर आपका ठीक होगा। उसके हिसाब से आपको यानी जितना पुराना होगा उसके साथ थोड़ा टाइम सब्र से आप इसको इलाज फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह आप कुर्सी के बगैर नमाज पढ़ पाएंगे। अभी देखो आप और करना है, अभी देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, एटलीस्ट आपके अंदर एक टारगेट तो चाहिए। देखो अभी 110 दिन नहीं है रमज़ान के लिए, आप ऑब्जर्व कीजिए 110 दिन रमज़ान के लिए नहीं है। आपको एटलीस्ट ये टारगेट चाहिए, रमजान में तो आप हर वक्त कुर्सी के बगैर नमाज पढ़ना है, इतना तो आप टारगेट रखिए। आप कल से ही आप सही एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाइए, दवा पूरा छोड़ दो, सही इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह ये रमजान में मुकम्मल विदाउट शेयर विदाउट तकलीफ के साथ हर नमाज अदा करने के लिए अल्लाह आपको तौफीक दे। आप दवा पूरा छोड़ दो, पूरा आप बीपी का दवा खा रहा है, शुगर का दवा खा रहा है, थायराइड का दवा खा रहा है, जोड़ों का दर्द का दवा खा रहा है, कोई दवा खा रहा है, ये सारे के सारे दवा छोड़ दो, सही इलाज करो। इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल ठीक होने का पॉसिबिलिटी एक्यूपंक्चर में है। जो एक्यूपंक्चरिस्ट के आपको आपका नंबर चाहिए, ग्रुप में पूछिए, आपको जरूर नंबर एडमिन देंगे। आपका कौन सा इलाका है और सब आप बताने से जरूर आपको नंबर मिल जाएगा। आप जाकर इलाज कीजिए, सही इलाज कीजिए। इंशाल्लाह इलाज तो बहुत सिंपल है, दिखना है बहुत सिंपल है, कोई दवा नहीं है। दवा के बगैर खाली ऐसा पॉइंट में टच करता है या पॉइंट में एक लाइट एक नीडल से टच करता है, नहीं तो उंगली से टच करता है, तो ऐसा टच करके इलाज करता है। माशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किस्म का तकलीफत भी नहीं है, वेरी वेरी इजी है। तो आप सही इलाज कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मैं समझता हूँ
तकरीबन आप देखो, आप गिनो 110 दिन नहीं है रमजान के लिए, तो आप सही इलाज कीजिए इंशाल्लाह। रमजान पहुंचने के पहले ही आपका दर्द खत्म होकर आपका मुकम्मल रमजान सही आपका नमाज सब अदा करने के लिए अल्लाह तौफीक दे। सही इलाज कीजिए इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। देखो नाजरीन, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सामाईन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी इशू है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी तकलीफ है, आप आपके करीबी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करिए। अगर करीबी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर का कांटेक्ट नंबर नहीं है, कहाँ इलाज होता है, तो आप आपके ग्रुप में आप मैसेज करिए, आपको कांटेक्ट्स दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाज़ इलाकों में एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग इंदौर से बात कर रहे थे, कुछ लोग कश्मीर से बात कर रहे थे, कुछ कर्नाटक के इलाकों से बात कर रहे हैं। अगर वहां पर नहीं है, जैसे वरंगल से कुछ तेलंगाना का इलाका है, वहां पर अगर नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लस टू जो भी किए हैं ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या करिए, कोर्स में एडमिशन दिलाइए। आपके यहाँ इंशाल्लाह ये इलाज करने वाले आ सकते हैं। ये वो सबसे अच्छा तरीका है। आप जब तक के लिए तो जहां पर अवेलेबल है वहां पर आपको कराइए, और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अपने इलाकों से आप चंद स्टूडेंट्स को चुनिए, इनको ये कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप बताइए इंशाल्लाह। फिर वहां पर ये इलाज आसानी से आ सकता है। आपकी कुछ भी तकलीफ हो, आपको कुछ भी जो है ना मसला हो, मसाइल हो आपके सेहत के, आप कोई भी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करिए इंशाल्लाह। उसका इलाज आपको वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए आज का जो हमारा सेशन था माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और अच्छे अंदाज में आज तक हम सेशन यहाँ तक लेके आए माशाल्लाह। माशाल्लाह अब्दुल राफे सर जो है, अब्दुल राफे सर कमेंट्स के अंदर जो है यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं। इन मैसेज के अंदर आपको, इन कॉल मैसेज के अंदर भी आपको डिटेल्स मिल रही है। मैं अलहिरा एकेडमी की तरफ से एक्यू मास्टर शुएब रियालू सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त में से एक अहम काम के लिए वक्त निकाले हैं माशाल्लाह, और एक ऐसी बेहतरीन नसीहतें हमको दिए हैं कि माशाल्लाह हम सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारें इस सिलसिले में। और इसके साथ साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स जिन लोगों ने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने सामाईन सामाइयात और यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेट इसमें जो आज की मीटिंग में हिस्सा लिए हैं, आप लोग आए हैं अपना वक्त निकाल के, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, वक्त एक निकाल कर एक आप लोग सवाल था ज्वाइन डॉक्टर साहब, हुआ। प्लीज। जी अभी टाइम हो गया है इंशाल्लाह। आप क्या ये वो करिएगा ग्रुप में मेथी वो बनते ना डॉक्टर साहब, मेथी वो बन के सब कुछ टेप लगा। तो तो इंशाअल्लाह ताला अभी आपके कोई सवालात अगर हैं तो आप ग्रुप में कीजिए इंशाअल्लाह। अगर मुमकिन है, सहूलत है, तो हम आपको उसका आंसर करेंगे। आप करीबी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करना सबसे अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वो अपने सामने से बैठ के आपको आपके सारे मसाइल हल करेंगे। क्या करना है देखो, खाने के मुतालिक जो उसूल बताए गए हैं, पीने के मुतालिक जो उसूल बताए हैं वो फॉलो करना है। जहरीली दवाओं से बचना और बचाना है। ये दवाएं, एक दवा, दो दवा, एक गोली से शुरू होकर दो गोली, तीन गोली, 10 गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली, कितने कितने कितने, क्या कहा सर ने, देर इज नो पिल विदाउट इल। कोई भी गोली बगैर बीमारी के नहीं है, हर गोली के साथ एक बीमारी लगी हुई है। एक गोली से शुरू हो रही, 10 गोलियां खा रहे हैं, डब्बा डब्बा भर के गोलियां साथ है। हज को जा रहे हैं गोलियां, उम्रे को जा रहे हैं गोलियां, सफर पे जा रहे हैं गोलियां, कहीं भी जा रहे हैं तो कपड़े वपड़े सब बाद में, पहले गोलियों का डब्बा है। इतनी मुश्किल जिंदगी से अगर निकलना है तो एक्यूपंचर प्रैक्टिस करना है, एक्यूपंचर का इलाज लेना है या एक्यूपंचर सीखना है इंशाल्लाह। मैं फिर एक दफा रिमाइंड करता हूँ, एक्यूपंचर अकेडमी हैदराबाद ब्रांच के अंदर एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी के अंदर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पहले आप कांटेक्ट करिए एक्यूपंचर एकेडमी हैदराबाद। आप वहां पर से सारी तफसीलात दे सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी कि अल्लाह ताला की मदद से, उसकी रहमत से हम आज का सेशन ले सके। फिर मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि जितने लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, जितने लोग ये ग्रुप के अंदर या अपनी सेहत की फिक्र में आए हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों को सेहत और आफियत से नवाजे, इनकी बीमारियों को दूर करे, इनकी परेशानियों को दूर करे, और सही सेहत का जो सही रास्ता है वो सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और हर नशीली दवा से, हर जहरीली दवा से हम सबकी हिफाजत फरमाए, फितरी इलाज की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह यहाँ पर एंड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
کیا